ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्भवो समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आमानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा तद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಇನ್ವರ್ಟರ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಪ್ಪ. ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆ ಸ್ವಿಚ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ,
ಅಜ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮರಹಿತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಯಿಸೋನು, ಆತ್ಮ ಸಾ ಕೊಲ್ಲುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ಥರ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಕಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಭಾವ ಕೂಡ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಏವ ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕರ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು? ಅವಗಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನೇ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಉಪದೇಶ. ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ 2 ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉಪದೇಶ, 2 ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಅದೇ ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷಃ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ ವಿದಿತ ವಿದ್ಯಸ್ಯ ಪಿಷ್ಟಪೇಷಣವತ್ ವಿದ್ಯಾವಿಧಾನ ಆನರ್ಥಕ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ಅವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯಂತೆ ನ ವಿದುಷಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ನ ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ಯ ಭಾವಾಭಾವ ವಿಶೇಷೋಪಪತ್ತೇಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವಿದ್ಯರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತರ ಕಾಲಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಸಾಧನ ಉಪಸಂಹಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ತಾ ಅಹಂ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ಅವಿದುಷಃ ಯಥಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ ನ ತು ತಥಾ ನ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯರ್ಥ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಕಾಲಭಾವಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ ಕಿಂತು ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಭೋಕ್ತ ನ ಭೋಕ್ತ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನ ಭೋಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಏಷ ವಿಶೇಷಃ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಯಹ ಪುನಃ ಕರ್ತಾ ಅಹಮಿತಿ ವೇತ್ತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ತಸ್ಯ ಮಮ ಇದಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷಯಾ ಸಹ ಅಧಿಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಚ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಉಭೌತೌ ನ ವಿಜಾನೀತಃ ಇತಿ ವಚನಾತ್
ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಚ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಕ್ಷೇಪವಚನಾತ್ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮದರ್ಶಿನಃ ವಿದುಷಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರಃ ಅತಏವ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ ವಿದುಷಃ ಅವಿದುಷಶ್ಚ ಕರ್ಮಿಣಃ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ದ್ವೇ ನಿಷ್ಠೆ ಗ್ರಾಹಯತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ತತ್ವಮಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯನೇ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಇವೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯನೇ. ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ. ವಿದಿತ ವಿದ್ಯಸ್ಯ ಪಿಷ್ಟಪೇಷಣವದ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಿಷ್ಟಪೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನಿಗೆ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನೇ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಭಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯ, ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವು ಎರಡೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಭಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನ ಅನುಷ್ಠೇಯ ನ ಅವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯಂತೆ ನ ವಿದುಷಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ನಿಜಾನ ಒಪ್ಕೊತೀವಿ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋನೇ ಇವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ಯ ಭಾವ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷೋಪಪತ್ತೇ. ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವಿಧಿ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವತಃ ಉತ್ತರ ಕಾಲಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಸಾಧನ ಉಪಸಂಹಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇದು ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಅವನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಮತ್ತು ಅವನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು, ಹವನಕುಂಡ, ಹವನ ಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ಅವಿದುಷಃ ಯಥಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ ನತು ತಥಾ. ಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದೋನು, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಕಾಲ ಭಾವಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ. ಅವನು ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಂತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ಆದಮೇಲೆ ಅತಃ ಮುನಿ ಮೌನಂ ಭವತಿ, ಮುನಿ ಮೌನಿ ಭವತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು, ಉಪದೇಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಧಿಕಾರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಯೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭ ಥರ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಹೋಗ್ದಿರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಂತು ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾ ಭೋಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಏಷ ವಿಶೇಷ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಸಾಧನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 24 ಗಂಟೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಡೈಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗಿನ್ನೂ ಈ ಶರೀರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜು, ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗಿರೋವಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇವುಗಳ ದರಿದ್ರ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೌನ ಆಗೋದು. ಆತ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು, ಕೊನನಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥೇಂದ್ರಿಯ ಇವೆರಡು ಟಿಪ್ಪುಗಳು, 2 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಇವೆರಡು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಶಾಂತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವೋ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫು ನಾವು. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ಬುಲೆಟ್ಗಳೇ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಬುಲೆಟ್ಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಧಕರದಕ್ಕೆ. ಯಾರದೇ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೇನು ನಿಯಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ತಿಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಏಕಾಂತಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಂದರೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಮೌನ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅವಸರ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತೀವಿ, ಚಳಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ದೀದಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ.
ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನರ್ಥಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಕಾಂತಶೀಲದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುರ್ಗಂಧ ಬಂತಂತೆ 1.5 ದಿವಸನ 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಲಾಯ್ತಂತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಅಂತೆ, ಭಯಂಕರ ದುರ್ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬೊಬ್ಬ, ನಾನು ನಾಯಿ ಸತ್ತರೆ ನಾಯಿ ಶವನೇ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವರಷ್ಟು ದುರ್ಗಂಧ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಕೊಳ್ತೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಯಾರೂ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧರು ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಂಗಿಯವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಮೂಗಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ತಂತ, ಹೋಗು ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏಕಾಂತಶೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಗಣ ಮತ್ತು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂದು ಕೊಠಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೊಠಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಠಾರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಲಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ರೂಮಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆದರೂ ಡೋರ್ ಹೊಡೆದಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನಿಯಮ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಏಕಾಂತಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಾಗಲಿ ಈ ಚಟಪಾಟಗಳಾಗಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೌನ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇರೋ ರೂಮನ್ನೇ ಗುಹೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇತರರನ್ನು ನೊಪ್ಪಿಂಚುಕೊಂಡ ತನು ನೋಯಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪಿಂಚು ತಿರುಗುವಾಡೆ ಧನ್ಯರು ಸುಮ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಯೆಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಥರ ನಾವು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಶ್ರಮ ಸಿದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಿತ್ತು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗುರುಗಳಿಂದ 2-3 ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಗುಡಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಬೈರಾಜಿಕ ಜೀವನ ಕಠಿಣ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಷಿಕರ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ, ಇದೇನೋ ವಿದ್ವಾನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋ ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಮುಕ್ಷುಶ್ಚ ಅಂತ. ಮುಮುಕ್ಷೋಶ್ಚೋ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಮುಕ್ಷುಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ಯಾವೋ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಲೂ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವನ ಜೊತೆನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಓನ್ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಸಂಬಂಧ ವಿಚ್ಛೇದ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪರಮಾನಂದ. ಇದು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡದಿರೋ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ, ಮಿನಿಮಮ್ ಗಂಭೀರತೆ, ಏಕಾಂತ ಶೀಲರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗನ ಇರೋ ರೂಮೇ ಗುಹೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಹ ಪುನಃ ಕರ್ತ ಅಹಮಿತಿ ವೇತ್ತಿ, ಯಾರು ಕರ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೋ ಆತ್ಮಾನಂ ತಸ್ಯ ಮಮ ಇದಂ, ಇದು ನಂದು, ಮಮ ಇದಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷುಗೂ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಮ ಇದಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ. ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಏನಾದರೂ ಗುರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಸಹ ಅಧಿಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಉಭೌತೌನ ವಿಜಾನೀತಃ ಇತಿ ವಚನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಭೌತೌನ ವಿಜಾನೀತಃ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಕರ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡವನು, ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡವನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡವನು ಇಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಶೇಷತಸ್ಯ ಚ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಕ್ಷೇಪ ವಚನ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕರ್ತ, ನಾನು ಕಾರಯಿತ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನಃ ವಿದುಷಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರಃ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಾನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೂಪವಾಗಿ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನಃ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನಃ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋನು ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದುಷಃ, ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಏವ ಅಧಿಕಾರ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೇ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಅತಏವ ಭಗವನ್ ನಾರಾಯಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವನ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ ವಿದುಷಃ ಅವಿದುಷಶ್ಚ ಕರ್ಮಿಣಃ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಗ್ರಾಹಯತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ, ಒಂದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನ, ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಂ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವರು, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವರು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಥಾಚ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದೇನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಅವ್ರ ಮಗ ಶುಕ್ರ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ, ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸು. ಯಾರಾದರೂ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ ಪುತ್ರಾಯ, ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ತಥಾಚ ಪುತ್ರಾಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ದ್ವಾವಿಮೌ ಅಥ ಪಂಥಾನೋ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಥಾಚ ಕ್ರಿಯಾಪತಶ್ಚೈವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸನ್ಯಾಸಶ್ಚ ಇತಿ ಚ ಏತಂ ಏವ
ವಿಭಾಗಂ ಪುನಃ ಪುನರ್ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಅತತ್ವವಿದ್ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾ ಅಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ ತತ್ವವಿತ್ತು ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ತಥಾ ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅದಾಗಿದೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಚ ಪುತ್ರಾಯ ಆಹ ದ್ವಾವಿಮೌ ಅತಪಂತಾನೌ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಧಿ ಬಿಚ್ಚಾದರೆ ಅಥಪಂತಾನೌ. ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಅಸ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ತತ್ವವಿತು ನ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ತಥಾ ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಾಸಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸನ್ಯಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎರಡು ಎಸ್ಸುಗಳ ಥರ ಇದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಎಸ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಥಾ ಚ ಪುತ್ರಾಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ದ್ವಾವಿಮೌ ಅತ ಪಂತಾನೌ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಥಾ ಚ ಕ್ರಿಯಾಪತಶ್ಚೈವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸನ್ಯಾಸಶ್ಚ ಇತಿ. ಏತಂ ಏವ ವಿಭಾಗಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಅತತ್ವವಿತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ತತ್ವವಿತ್ತು ನ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ. ತಥಾ ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಥಾ ಚ ಪುತ್ರಾಯ ಪುತ್ರನ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಿದ್ನು ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ
ದ್ವಾವಿಮೌ ಅಥಪಂಥಾನೌ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಬರ್ತವೆ. ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಭೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು. ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಖ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತಥಾಚ ತೈತಿರುಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪತಶ್ಚ ಏವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸನ್ಯಾಸಶ್ಚ. ಫಸ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಪತಶ್ಚೈವ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರೇ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುಗಡೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮದ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಿರ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಾಭ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಗಳಗಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಬಂತು ಫಲಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀನು? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ 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 ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಪರೋಪಕಾರ ಪರೋಪಕಾರ ಪರೋಪಕಾರ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾವನು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು 3,000 ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಧು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾಗ ಅವ್ನು 3,000 ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,000 ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೇವಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಂದರೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಜೂಸ್ತಾನೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಪಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೇನಿದೆ, ನಮ್ಮದೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಎಂಥ ಮಹತ್ತರದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ನಮಗೂ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಭ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಭಯಂಕರ ಸುದೃಢವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಆ ನೋವು ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಭಾರವಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಜೀವಭಾವ, ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಅನ್ಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹಂಗೇ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ತುಚ್ಛ, ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರ
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಗುಡಿದು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೀಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ನಾತಂತೇನ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥ ಸಲಿಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸೇವೆಗೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ. ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆಗೋ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ವಾ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗೋವನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಅದರ ಫಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಅದು ಅಪೂರ್ವನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೂಮುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಕಾರಿಡಾರು ಗುಡಿಸೋದು, ಪೋಚ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರು ಇವನು ನಿಜವಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದವನು, ಇವನು ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ಇವನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥವನು ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ, ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಲಾಭ ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರೋಪಕಾರ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸನ್ಯಾಸಶ್ಚ. ಆವಾಗ ಸನ್ಯಾಸ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ರೋಂಗಟೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ಯಾನಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಏತಂ ಏವ ವಿಭಾಗಂ ಪುನರ್ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ಭಗವನ್. ಇದನ್ನೇ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಅತತ್ವವಿದ್ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಅತತ್ವವಿದ್ ಅಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವೋ ಅವನು ಅತತ್ವವಿದ್ದ, ಅಜ್ಞಾನಿ. ಅವನು ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಅಹಂಕಾರನೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ತ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ, ನಾನು ಕರ್ತ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾರು ಅನ್ಕೊತಾರೋ ಅವನು ಅಹಂಕಾರ ಇರೋವನೇ, ಅತತ್ವವಿದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ತತ್ವವಿತ್ತು ಅದೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತ ತುಂಬ ಸೇಫು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಆಗಲೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಟಿಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನಕ್ಕೇನೋ ರೂಪೇನೋ, ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭಯಂಕರವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ, ಆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಹಂಕರ್ತ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 10 ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನನಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಂದ ಒತ್ತಿ ಬೀಳಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟು ಬೇಡ, ನೀವು ಹೊಗಳೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುರಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಥಾಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಾಸ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಂತರ ಸನ್ಯಾಸನೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ಲಿಂಗ ಸನ್ಯಾಸ, ಇದು ಕೇವಲ 0.01% ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರ ಸನ್ಯಾಸ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.